ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੌਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? वैसे अनबिलीवेबल थी, लेकिन इंडिया की बड़ी एफर्ट सी है क्योंकि इंडिया के भी 18 से 2 आउट थे, उन्होंने विकेटा स्टार्टिंग से जल्दी चुकिया ने, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जब 50 की उस तो बाद उन्होंने जो साथ दिता, तिलक वर्मा ने भी दिता, दूसरे दुबे ने भी दिता। कहना चाहेगा कि इस साउथ अफ्रीका ना कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर मिडल ऑर्डर से अच्छा प्लेयर नहीं लग्या। जब डी कुक आउट होए थे उस तो बाद उन्होंने प्रेशर आ गया तो बिल्कुल ही क्लैश कर गए। लेकिन उम्मीद थी कि अच्छा मैच होएगा, लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड इंडिया ने मैच हरा के एक बार साबित कर दिया कि इंडिया के अंदर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम है। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ 59 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ? मैं तो बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया है, हर टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं और दसते हैं कि एक सीनियर प्लेयर है। मैं उन्होंने देखा होगा जो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने नाल एक यंगस्टर भी खलोते थे मेरे ऋतिक की, लेकिन वो बिल्कुल दे रहे थे। मतलब कि सारे सीनियर प्लेयर ने अपने उत्ते सारा प्रेशर लिया हुआ थी, दोनों कुल के खेलने का मौका दे रहे थे। एंड जी होंगे ने सीनियर प्लेयर हार्दिक पांड्या ने तो बिल्कुल जबरदस्त इनिंग खेली है कि उन्होंने दसिया कि सीनियर प्लेयर कैन अगर टीम च होए तो टीम पिछू की कितने निकल सकती है। तो बिल्कुल जैन जो उन्होंने रिस्पॉन्स भी देखी है कि हार्दिक पांड्या ने आके एक शानदार छुट्टी की दसिया तो बड़ी तेज छुट्टी की, इन्होंने भी नहीं कि आराम नाल अच्छा उन्होंने दसिया कि यार सीनियर प्लेयर का की करदार होंगे तो सीनियर प्लेयर की कर सकता है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵੇਖੀ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਾਨਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਇਹ IPL ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਵੂਮਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਵੂਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? बिल्कुल सही गल कर रहे हैं। बहुत जो होया, हालांकि IPL खेल के उन्होंने पिचिंग का अंदाजा हो जाता कि इंडिया के अंदर कैसी पिचिंग होंगी ने, लेकिन कोई नहीं, एक बैट डे होंगे हर टीम का। कल साउथ अफ्रीका का सी जिसके अंदर साउथ अफ्रीका ने साबित किया कि भाईजान असी सिलेक्ट कर जावांगे। हमेशा की तरह उन्होंने एक उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की टीम थी तो साउथ अफ्रीका की टीम थी साउथ फेवरेट लगती थी, लेकिन मार्करम भी नहीं चले, डी कुक भी नहीं चले, उस अलावा भी जिन्हें भी उन्होंने प्लेयर भी नहीं चल सके। लेकिन उम्मीद है कि अगले मैच की सीरीज नेक्स्ट मैच कोई अच्छा देखने को मिलेगा, मजा आएगा देखने का। लेकिन कल जो मैच है वो अंदर तो बिल्कुल भी इंडिया ने चारों हिट किया है कि मैं साउथ अफ्रीका में, उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच कोई अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसे तो बड़ा प्रेशर है साउथ अफ्रीका से कि जो 74 स्कोर से ऑल आउट हुए, सब तो लोएस्ट है स्कोर जो आउट हुए T20 के अंदर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ IPL ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ IPL ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। बिल्कुल यही गल है, अजकल लीग की जी क्रिकेट है ਉਹਦੇ अंदर पैसा ज्यादा है और दूसरा भी क्रिकेट है अंदर पैसा कम है, तो उसकी वजह से प्लेयर ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लीग खेलिए, पैसा कमाइए। क्योंकि एक दफा उन्होंने पता है कि साउथ अफ्रीका से ना कमा लिया, क्लासन में ना कमाने उन्हें जल्दी रिटायरमेंट पैसे मुख्तलिफ लीग में खेलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में प्लेयर की कोशिश यह होनी चाहिए कि सब तो पहले मुल्क को प्रेफर करें, उस तो बाद किसी लीग में वेखन। इंडिया तुम वेख सकते हो इंडियन किसी और लीग की नहीं खेलते, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ पहले अपने मुल्क को प्रेफर करते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी करते हैं कि अगर होम की बारिश हो रही है ना, स्टार्ट होगी तो अंदर भी इन्होंने कि ऐसे चल रहे होंगे, अंदर भी पहले अपने मुल्क को खेलेंगे, मुल्क का लोग खेलेंगे, फिर उसके बाद जाके लीग खेलते हैं सारा कुछ। मेरे ख्याल में हर प्लेयर को यही कोशिश करनी चाहिए कि पहले अपने मुल्क को वेखन बाद से लीग खेलन। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ T20 ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਸੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਜਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਸੀਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल गल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मतलब कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट होंगी वो क्रिकेट नहीं होंदी, थोड़ा लेवल लो होता है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਿਟ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਿਚਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ श्रीलंका ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗੇ श्रीलंका ਦੇ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਲਿਆਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ श्रीलंका ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਣਾ। ਜੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। जी जी बिल्कुल ऐसी गल है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन चांस देना चाहिए। अगर साइम अयूब अच्छा परफॉर्म नहीं करते सीरीज के अंदर, मां सदाकत में चांस देना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ सानू श्रीलंका श्रीलंका ही पता चलेगा कि साडा प्लेयर कौन कितने कॉन्फिडेंस नाल खेल रहा है। उत्थे अगर ते साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल कि मैं उन्होंने फुल चांस देना चाहिए। मां सदाकत ਨੂੰ ਵੀ अगर चांस देंगे ने तो वो भी अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो बिल्कुल चांस देना चाहिए। ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ।